सतनाम। हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे। सत भाखै रविदास, प्रेम पंथ की पालकी। रविदास बैठे हो आए, साचे स्वामी मिलन को। आनंद कहो ना जाए, अवल अल्लाह नूर उपाया। कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे, एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे। सतनाम। दुर्मत का त्यागन करो, लेहो गुरमत खोज। खोटन की संगत तजो, क्यों सिर पर उठाओ बोझ। गुर शरण में मन लागे, छूटे माया बंद। आगे मुश्किल ना बने, होए नाम संबंध। झूठ बोल झूठा बने, झूठ त्यागो गैल। जन रविदास विचारिया, गली गली कर सैल। भगवान आत्म देव का, करो मन अपने जाप। नाम बढ़ाई मन न कर, सब तापन सिर ताप। गात रीत ना कह सको, जो माने गुरवाक। कागज मिले ना प्रेम को, कलम लिखे नहीं साख।
बैठ विचारो मन विखे, सतगुर ध्यान लगाए। संगत का फल पाव है, पाप नरंचक लाए। बाणी रोट गुर गुर सदा, अंतर लय सुख पास। मार्ग पावत लाभ हो, कहत सत्य रविदास। जीवा कांति मन करो, सान चढ़ावो तेज। सच खंड में जा मिले, सतगुर देवे पेज। धर्म साथ संबंध जो, कुल तारन की चाल। प्रात कमाई अपनी, पाए मशक्कत काल। मुक्त द्वारा पाव है, चिंतन नाम हमेश। गुर सेवक की रीत लख, सतगुर जान नरेश। जोन जोन पर मत नहीं, मनन के संग साथ। जन रविदास पुकारते, साहिब कीनी दात। वैराग विवेक तीक्षा, समदम याद ले मोह खोज। ममोक्ष बन सतसंग में, लेह परमात्म मौज। तत् तवंग साधन पने, मुनिवर सतमत सुधीर। कथने मातर ना मिले, शोधन करो शरीर। मन इंद्रिय मल कर परे, तत्वमसि कहे आप। अंतश करण भी शुद्ध नहीं, लागत सर्ब ही पाप। पापी कर्म कमावना, सो सतसंग में नाश। काल के दोष सब दूर हो, कथन करे रविदास। अपना बीज तू आप ही, खावत है बहु बार। तेरा ही तुझे सौंपता, वह दाता करतार। जो गुर शरणी परत है, तिल पर पीबे अंत। शोभा पावे लोक में, कहत मुनि जन संत। नरकण के अधिकार को, शीघ्र मन दे त्याग। भजन करो भगवान का, मिले रविदास बैराग। गुण आवे गुण उचारे, गुण में रहे समाए।
गोविंद गुरु गोपाल गुरु करता पुरुष बसाए। भगवान भजन में सुख सदा, होर है सुख ना काए। कर विश्वास मन अपने, सतगुर चरनी ताए। सत सुंदर अत अगम अपारा, खेल साहिब का सबसे न्यारा। निर्मल आत्म सब रूप, लख शरीर होए पवित्र। सच खंड में जावसे, कहे रविदास तू मीत। नारायण रंग करे जग, तारे रूप अजैब। दीन दयाल कृपाल प्रभु, तन सिरजनहार सो साहिब। सुन सुन के उपमा पढ़े, कवि ग्रंथ कुरान। काजी मुल्ला कहत है, अप अपनी सब मान। पेश पंथ जोगी जति, लखे न सो अनजान। आप उत्पत पर पंच कर, आप करत पहहान। कड़ी मुहूर्त जानते, वह अपरंपर देव। देव धनुज मानुष सभी, लागे तिसकी सेव। अमर पहचाने गुरु का, सो दास जाने निज पेव। जन रविदास विचारिया, सुख पावत नित सेव। अमर पहचाने गुरु का, सो दास जाने निज पेव। जन रविदास विचारिया, सुख पावत नित सेव। जन रविदास विचारिया, सुख पावत नित सेव। परम सत्कार योग गुरु गरीब निवाज, खंडां ब्रह्मंडां दे मालक, दो जहान दे वाली, तिन्ना लोकां दे प्यारे, अकाल पुरख परमात्मा दा रूप, धन धन सच्चे पातशाह साहिब सतगुरु रविदास जी महाराज जी दे पावन दरबार दे विच इकत्र होई गुरु चरनां दे विच सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी, हुणे आपां सरवण कर रहे सी दीना मजलूमां दे राखणहार
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਪੀਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੱਢੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਿਉ, ਮਰਨਾ। ਜਦ ਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 19ਵਾਂ ਪਦਾ ਦੁਰਮਤ ਕਾ ਤਿਆਗਣ ਕਰੋ ਲੇਹੋ ਗੁਰਮਤ ਖੋਜ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਧੀਆ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਧੀਆ ਆ।
ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਆ। ਜਾਕੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤਾਕੋ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਨ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਕਾ ਤਿਆਗਣ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ, ਮਾੜੀ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਲਿਹੋ ਗੁਰਮਤ ਖੋਜ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੱਭ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਦੁਰਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਮਤ। ਗੁਰਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਬਈ ਓਸ਼ੋ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਜੂਤੇ और अपनी मत बाहर छोड़ कर आए। भी जिहड़ी अपनी मत है इनू तुसी बाहर रख के आओ, अंदर आके असी गुरु की मत हासिल करनी है। क्योंकि साडियां जिन्नियां भी सियाणपां आ, जिन्नियां भी चतुराइयां आ, सहस सियाणपा लख होए तां इक ना चले नाल, इहदे नाल कुछ नहीं बनना। लेहो गुर मत खोज, महाराज जी कहते गुरु की मत हासिल कर। और इसलिए सब तो पहला तो असी यही यतन करना आ कि वध तो वध गुरु की मत नूं हासिल करिए। और गुरु की मत सानू मिलनी कित्थों है? गुरु की मत प्यारी साध संगत जी ना मैं दे सकदा, ना कोई होर दे सकदा, ये सानू वाणी दे विचों मिलदी है। कथाकार है, कीर्तन करने वाले आ, पाठ करने वाले आ, साडा काम है कि असी वाणी नूं संगत तक पहुंचा देना, उन्हां दे कन्नां तक पहुंचा देना। और गुरु की कृपा नाल जिन्नी भी मत ने मालिक ने मत बख्शी है, उहदे मुताबक इन्हां शब्दां दा विख्यान करके संगत दे कन्नां तक, सरवणा तक पहुंचाउणा। तो वाणी तो ही सानू गुरु की मत मिलनी है, और ये मत असी अपने जीवन ते लागू करनी है। ते सतगुरु फरमाउंदे ने, खोटन की संगत तजो, क्यों सिर पर उठाओ बोझ। ओ प्यारे, इन्हां खोटे लोकां दा संग छड्ड। खोटन की संगत तजो, क्यों सिर पर उठाओ बोझ। ये असी अपने सिर ते बोझ लैके बैठे हैं।
गुर शरण में मन लागे छूटे माया बंद, आगे मुश्किल नाम बने होए नाम संबंध। जद माड़ी मत दा त्याग करांगे तां फिर गुरु दे चरनां च मन लगेगा, गुरु दी शरण दे विच साडा मन लगेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक जगियासू दे वास्ते ਜਾਂ इंज कह लीए कि संसार दे विच आए हुए हर एक प्राणी दे वास्ते साध संगत दे विच आउणा, सतसंग दे विच आउणा बहुत जरूरी है। भावें असी इस गल वल कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिंदे, लेकिन साध संगत दे विच आउणा, सत संग दे विच आउणा, ये हर एक प्राणी दे लई बहुत जरूरी है। जिहड़ा कहंदा है ना भी मैं सत संग या साध संगत तो बिना ही रब नूं पा लवांगा, ते गुरु महाराज जी कहंदे भाई अजिहा नहीं हो सकदा। हुण जिहड़े लोग संतां दा विरोध करदे आ, संतां ते हमले करते आ, हुण जेकर उन्होंने आपां ये गल पुछीए भी गुरबाणी दे की वचन है कि असीं तुहाडी गल मन्नीए जां गुरु दी गल मन्नीए। गुरबाणी दे वचन ये है भी संत शरण जो जन परे सो जन उदर नहार, संत की निंदा नानका बहुड़ बहुड़ अवतार। कि जिहड़ा जीव संतां दी संगत विच आ जांदा आ, सो जन उदर नहार, उहदा उद्धार हो जांदा आ। हुण गुरु कह रहे आ भी भाई संतां दी संगत करिए और तुसीं सानूं संतां दी संगत करन तों रोकदे हो। किहदी गल मन्नीए, गुरु दी कि तुहाडी? संत की निंदा नानका बहुड़ बहुड़ अवतार। जिहड़ा महाराज जी कहंदे संतां दी निंदा करदा आ, ओह बिरजूना च भटकदा आ, बार बार 84 दा गेड़। साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परै। पातशाह जी दे बचन है, भाई महापुरुषां दी निंदा करन वाला कदे तर नहीं सकदा, वो अवश्य नरकां नूं जांदा आ। सो संतां दी मत लैनी है, गुरु दी मत लैनी है, साध संगत दे विच आउणा आ, सतसंग दे विच आउणा आ। ये बड़ा जरूरी है हर एक जीव दे वास्ते, हर एक प्राणी दे वास्ते। सतगुरु पावन बाणी दे विच किरपा करदे ने, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। गुरु महाराज जी फरमाउंदे ने कि सत संग तो बिना साडे अंदर प्रेम नहीं पैदा हो सकता, संतां तो बिना साडे अंदर प्रेम नहीं पैदा हो सकता, और प्रेम तो बिना भगती नहीं हो सकती। रब किन्हां ने पाया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने प्रीत पाई, जिन्हां ने प्रेम पाया, उन्होंने ही तो रब पाया। नौ प्रकार की भगती है। पहला भी आपां विचार कीती सी, अज फिर सांझी कर लैंदे आ। एक भगती है तप वाली भगती, कठिन तप करने, अपने आले दुआले धूने लगा के बह जाना,
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਉਲਟੇ ਲਟਕ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਬਸ ਚੌਂਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਨਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂ? ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਪਣੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਹ ਜਹ ਜਾਉ ਤਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਜਪੋ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਮੁਕੰਦ ਤਨ ਹੋਏ ਔਘਾਰ। ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਹਮਰਾ ਪਿਤ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਮੁਕੰਦ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਉਸ ਰਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੀਵੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰਵ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਤ ਜਾਣਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਜਨੀ ਜਥਾ, ਰਜਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਗਤ ਜਾਣਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ, ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨਾ ਡੋਲਾਏ, ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨਾ ਡੋਲਾਏ, ਰਾਖੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ, ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ, ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗਤ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਔਰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਹਰੀ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਤ ਉਤ ਕਤਹੁ ਨਾ ਡੋਲਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ।
ਰਾਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बोल गुरु महाराज की जय। ਸੇਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਹੈ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगट पए श्री रविदास। सो सतगुरां दा पावन प्रकाश दिहाड़ा आ रहा आ। सो आपां सारिਆਂ ने ये दिहाड़ा बड़े प्रेम दे नाल, प्यार दे नाल, उत्साह दे नाल मनाउणा आ। सतगुरां दी बाणी नाल जुड़ना आ। सो ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ।